जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हज़रत मुआविया बीबी आयशा हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ अकबर भी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती, उस्मान गनी भी, मौला अली भी जन्नती, सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ अकबर भी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती, उस्मान गनी भी, मौला अली। اور نہ میں ولی ہوں کہ میری کرامت ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن اگر یہ واپس نہ آئے انہیں گلی گلی پڑیں گے، اور اگر یہ باز نہ آئے حشر وہی ہوگا جو داتا صاحب پہ ہوا ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے رافضی پیرو۔ کچھ لوگوں کو داتا صاحب پہ جوتے پڑے، اور صرف داتا صاحب ہی نہیں، اور نہ میں ولی ہوں کہ میری کرامت ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن اگر یہ واپس نہ آئے انہیں گلی گلی پڑیں گے۔ پچھلی رات جلسہ تھا تو ہر ایک ماتم کر رہا ہے، جو کروایا ہے جلالی نے کروایا ہے، سارا قصور جلالی کا ہے، سب کچھ اس نے کروایا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کیا کردار ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن آگے فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ جوتے کس نے مارے ہیں، کس نے مروائے ہیں۔ ایک بندہ تمہارے سامنے کئی سالوں سے جب بھی تم نے اس کو دیکھا، پہرے دار دیکھا، دیندار دیکھا، حاجی دیکھا، نمازی دیکھا، تہجد گزار دیکھا، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وقت آیا وہ بندہ پھسل گیا، کہیں اندھیرے میں وہ بدکاری کر رہا تھا، کہیں اندھیرے میں وہ چوری کر رہا تھا، کہیں اندھیرے میں وہ کوئی گناہ کر رہا تھا، اور سمجھتا تھا کون دیکھ رہا ہے مجھے، اندھیرا ہے اندھیرا ہے، میرے بارے میں جو لوگوں کا نظریہ ہے ڈیمیج نہیں ہوگا، مجھے اب بھی وہ محدث مانیں گے، اب بھی مناظر مانیں گے، اب بھی پرہیزگار مانیں گے، کیونکہ میرا اتنا لمبا کردار ہے، کیا پرواہ ہے مجھے۔ مگر ہوا یہ کہ جہاں اندھیر نگری سمجھ کے وہ سب کچھ کر رہا تھا، اچانک کسی نے بلب جلا دیا، وہ رنگی ہاتھوں پکڑا گیا، دنیا حیران رہ گئی۔ وہ جس کو ہم نے اتنا صوفی سمجھا ہوا تھا یہ ایسا ہے، وہ جس کو ہم نے اتنا بڑا پہردار بنایا ہوا تھا یہ اتنا بڑا ڈاکو ہے۔ بلب جلتے ہی لوگوں کے تیور بدل گئے، جو پہلے ہاتھ چومتے تھے انہوں نے لتر پریڈ شروع کر دی۔ اب ان بندوں کو جو فوراً کوئی کلہاڑا لے کے دوڑا، کوئی ڈنڈا لے کے بڑھا، کسی نے زبان سے مرداباد کہا، کسی نے اسے زانی اور بدکار کہا، اب اس میں کس کا دخل ہے؟ اصل سبب تو وہ خود صوفی، وہ خود پرہیزگار ہے کہ جس نے لوگوں کے یقین کو ٹھیس پہنچائی، جو ساری عمر لوگوں کو اوروں سے لڑاتا رہا کہ جو ایسا کرے اسے جوتے مارو، لیکن جب خود لوگوں نے ویسا کرتا پکڑ لیا، اب یہ تو فطری بات ہے کہ لوگوں کو تو غصہ آنا ہی تھا، لوگوں نے تو مشتعل ہونا ہی تھا، لوگوں کا یہ انداز ایک فطری تقاضا تھا۔ یہ تو بڑا ڈاکو ہے، مجرم ہے، اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔
का शुक्र अदा करता हूं। इस अंधेर नगर में उसने मुझे बल्ब लगाने की तौफीक दी। उनसे गंजे बख्श से पहले मैंने 3 सेमिनार करके कश्फुल महजूब से दाता साहब की अकीदे बताए। ये छपवा के हुकूमत को दिए और हुकूमत से मुतालबा किया कि जिनके अकीदे में दाता साहब काफिर बनते हैं वो क्यों मुंह उठा के दाता साहब पे आते हैं। दाता साहब अबू तालिब का ईमान नहीं मानते, कश्फुल महजूब में लिखा है। और जो कहे कि अबू तालिब का जो ईमान ना माने वो काफिर है, उसने दाता साहब को काफिर कहा। तो फिर किस मुंह से दाता साहब आया? ये एक मिसाल है। लिहाजा बटन मैंने दबाया, बल्ब मैंने लगाया, बल्ब मैंने जलाया और आगे मैंने हुकूमत को कहा ये आईना देखो और आने वालों के अकीदे देखो। और सिर्फ ये नहीं, दाता साहब की जो पूरा अमला है, डायरेक्टर हो जो कुछ, जो सबसे इस अकीदे पर हलफ लो जो दाता साहब का है, वरना उनको खतीब हो इमाम हो वहां से फारिग करो। अब बटन मैंने दबाया, गुस्सा आवाम को फिर इतना था कि कहीं मिले सही नहीं पा रही है कि सारी जिंदगी तुम जिनको गंद कहते रहे, जहन्नम का कुत्ता कहते रहे, तुमने उनसे जफ्फियां क्यों लगाई? गुस्सा था लोगों को कि हमारी रिश्तेदारियां इन्होंने छुड़ाई, हमने पद अकीदा अपने मामू चुच्चे इनके कहने पर छोड़े और ये चंद टकों के लिए उन्हीं गटरों में जा गिरे। ये एक फितरी ईमानी अंदाज था आवाम में। तो बटन मैंने क्यों दबाया कि सरकार ने ड्यूटी लगाई है। जो हदीस मैंने पढ़ी कि सिर्फ बड़ा आलिम होना काफी नहीं, सिर्फ बल्ब वाला होना काफी नहीं, सिर्फ होल्डर में बल्ब फिक्स करना काफी नहीं। जब अंधेरे छा जाए और चोर चोरी में लगे हुए हो, दीन के पहरेदार बटन दबा दे। मैंने दबाया अल्लाह के फजल से। और मैं उन लोगों को भी कहता हूं जो आज बड़ी मुसलिहाना तकरीरें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एक टोला है जो रफ्जी बन गया, दूसरा वो है जो रफ्जियों का सहूलतकार है, और तीसरा वो है कि जब वारदातें होती हैं फिर तो चुप करके बैठे रहते हैं। चोरी होती है, लोग आके रोते हैं कुछ करो कुछ करो। तुम जो शेखुल हदीस हो, इतने बड़े दारुल उलूम की मसनद पे हदीस पढ़ाते हो, बोलो ना, पता जो तुम्हें है चोरी हो रही है। वो कहते हैं नहीं सेहत हमारी नहीं ठीक, बस हम मजबूर हैं। तो अपनी मजबूरी की बुनियाद पर दूर से बेवफाई करने वालों, आज अपनी मजबूरियों पे पर्दे और डालते हो।